वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, यूपी, ਬੰਗਾਲ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਡਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर फार्मर्स एक्सैप्ट उन्होंने हरासमेंट की उन्होंने उत्थे बिजली कटती, भावें इंटरनेट कटता, भावें साडे भरावां नूं जेल दे अंदर करता, भावें पॉलिटिक्स खेडी बहुत तरह की बीजेपी और RSS ने। सो बेसिकली मैं एको गल कहना चाहनी हाँ भी जो पंजाब दे विच इस टाइम दे उत्ते डिफरेंट एजेंडाज दे नाल लोकी बहुत कुछ बोल रहे ने, जिवें कि हिंदू सिख दे उत्ते लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो असी यही गल कहना चाहते हैं कि साडे पंजाब दे विच इहो जी कोई थिंकिंग नहीं गी। असी सारे धर्मां दी रिस्पैक्ट करते हैं और साडी मोर्चे दे उत्ते किसान भी सारे धर्मां दी रिस्पैक्ट करते हैं। साडा ये सारियां चीज़ां दे नाल कोई लेना देना नहीं हैगा। साडे जिन्ने भी किसान बैठे ने वो सारे धर्मां नूं बिलोंग करते हैं। उत्थे हिंदू भी आउंदे ने, मुस्लिम भी आउंदे ने, सिख भी आउंदे ने। और साडी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी यही लिखिया है कि असीं सारे धर्मां दी रिस्पैक्ट करिए। साडी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कबीर दी बाणी भी है। सो असीं सारिਆਂ ਦੀ रिस्पैक्ट करते हैं। सो ये कहते हैं भी इत्थे बीजेपी लीडर नूं डिसरिस्पैक्ट किया गया, उहदे कपड़े फाड़े गए, उहदे नाल बदसलूकी की गई। जे ये बीजेपी लीडर कोई होर भी हुंदा, जे बीजेपी लीडर सरदार भी हुंदा ते उन्हां नूं भी इसे तरीके दे नाल ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ जो तुसी बहुत ज़्यादा अंत हो जाता ना किसी भी चीज़ का, सर्दियाँ निकल गई, गर्मियाँ आ गई ने और हजे तक गवर्नमेंट जी आ डेमोक्रेसी दे विच मान नहीं रही। सो बहुत सारे गुस्सा हुंदा आ जिहड़ा अंदर भरिया हुंदा आ। क्योंकि साडे इत्थों लोकी बहुत ज़्यादा शहीद भी होए ने उत्ते, गर्मी दे विच भी सर्दी दे विच भी बहुत सारियां तंगियां हुंदियां ने। हुण मच्छर भी हैगा आ, बहुत सारियां प्रॉब्लम फेस करन नूं मिलदियां ने ते लोकां दे अंदर खिज भी आ भी डेमोक्रेसी दे विच असीं वोटां पा के इन्हां लोकां नूं बनाया आ। यही लोकी साडी नहीं सुन रहे अज। मतलब ये कोई गल सिर्फ 2-3 मतलब 10,000 बंदे दी नहीं है, ऑल ओवर मतलब इन्ना वड्डा प्रोटेस्ट आ। गवर्नमेंट नूं क्यों नहीं समझ लग रही। और जिहड़े लोग इहो जिहियां गल्लां कर रहे हैं कि हिंदू जी पंजाब दे विच हिंदुआं दी डिसरिस्पैक्ट कर रहे हैं, सिखां दी, मैं इन्हां नूं कह देना चाहुंदी आ भी साडे पंजाब दे विच की साडे ऑल ओवर इंडिया दे विच इहो जी कोई धर्मवाद दी गल नहीं आ। जिहड़े लोकी ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕੀ, ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਟ ਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਚਾਹਣ ਤੇ ਆਪ ਬੀਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ खेती करके खा सकते हैं। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੌਲ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 90 ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀਏ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਡਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਫਾਰਮਰਸ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲਾਸ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਟਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 500 ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, APMC ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ ਹੋਊਗੀ ਆਮ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋਸ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਰਫਿਊਮਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।